अथं चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृत्यं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शुचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवमृत्युः ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। नमस्कार। टीच इंस्पायर आपण मानकु समस्त को बहुत बहुत स्वागत। ये श्लोकटा पढ़ाएगा आसु इतार उपरे आलोचना करमा। पुणी जदि मन कर जे यही आत्मा सबु बेले जन्म हेउछि ओ मरुछि ताहेले हे महाबाहु तुमर यहाँ पाई शोक करिवा उचित नहे। जेहेतु जन्म होइतिबा व्यक्तिर मृत्यु निश्चित ओ मृत व्यक्तिर जन्म निश्चित ताहेले एही जन्म मृत्यु को एड़िबार उपाय न थिबारु एहा पई शोक करिवा उचित नहे। जीवन और मृत्यु साधारण मनुष्य पई एक बड़ समस्या अटे। मानव जेतेबेले जन्म मृत्यु कथा चिंता करे ताहार चिंताधारा हठात संकुचित हो जाए। ताहार कोनोसी थलकूल पाए नहीं। पर मुहूर्त से यार रहस्य जानिबा में गभीर चिंता करे। यही समस्या को समाधान करने निमंते वेद उपनिषद गीता भागवत इत्यादि शास्त्र अभिप्रेत। गीतार कथन अनुसार पदार्थ और ताहार रूपरंग परिवर्तनशील अटे। यही परिवर्तन अनादिकाल लगी रही। जदि पदार्थ अपरिवर्तनशील हो जाए तेबे सृष्टिर क्रम विकास बंद हो। ब्रह्मांडर सकल वस्तु स्थिर हो। परमाणु सकलर विघटन समाप्त हो। पदार्थर परिवर्तनशीलता ही परमाणु सकलर गतिशीलता अटे एवं यहाँ प्रकृतिर क्रम विकास मध्य कहा जाए। प्रकृतिर क्रम विकास द्वारा ही जगत में भिन्न भिन्न वस्तु तथा जीव मानकर जन्म हुए। यही क्रम विकास मध्य वस्तु तथा जीव सकलर विनाश हुए जहाँ को आम मृत्यु कहूँ। सुतरां प्रकृतिर क्रम विकास मध्य जीवन और मृत्यु गोटे क्रियार दुईटी पक्ष अटंती। जोगी माने कहती वास्तव में जन्म नहीं कि मृत्यु नहीं, बरं अज्ञानवशतः जो पदार्थ आमको देखा जाए ताकू ज्ञान बोली आम कही था एवं जो पदार्थ आमरी आखिर लुप्त हो जाए ताकू मृत्यु बोली कहू। यही भ्रमर कारण हेउछि जे मनुष्य जन्मर पूर्वर मृत्युर परे जीवर अवस्था विषय अनभिज्ञ अटे। जदि से यही अवस्था को जानिनेब तेबे जीवन और मृत्यु गोटे क्रियार ही दुईटी रूप अथवा प्रकृतिर उत्तरोत्तर क्रम विकास बोली ही प्रतीत हो। मनुष्यर जन्म कौन पूर्व अवस्थार मृत्यु अटे एवं ताहार मृत्यु कौन आगामी अवस्थार जन्म अटे। कारण मृत्यु पर मनुष्य सूक्ष्म रूप से परिवर्तित हो जाए एवं सूक्ष्म रूप समाप्त होगा पर से पुणी स्थूल रूप से आसी जाए जहाँ को आम भौतिक संसार कहू। अन्य शब्द रे जहाँ जन्म अटे ताहा ही मृत्यु अटे एवं जहाँ मृत्यु अटे ताहा ही जन्म अटे। यही अंतर केवल पदार्थर अवस्थार फलस्वरूप ही प्रतीत हुए। जेहेतु पदार्थर तीनोटी अवस्था हुए यथा कठिन तरल और गैस। विज्ञान अनुसार से माने परस्पर परिवर्तनीय अटंती। पदार्थर यही अवस्था सकल मनुष्य को भ्रमरे पकाई दिए। मनुष्यर यही भ्रम केवल मनर गभीर एकाग्रता द्वारा ही समाप्त करा जाई पारे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति दीर्घसत्र न ह्यति। जेपरि जीवात्मार यही शरीर रे कुमार युवा वृद्धावस्था हुए सेहीपरि ताहार अन्य शरीर क्रम समाप्त हुए। धीर पुरुष सही विषय मोहित हुए नहीं।
ଏଠାରେ ଧୀର କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ। ଏହି କଥନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସକଳ ଅଥବା ଘଟଣାକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରେ ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଛ ଅବସ୍ଥା ଆଗ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଅଟେ, କାରଣ ତାକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଉପନୀତ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବସ୍ତୁ ପରି ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ତାଳବଦ୍ଧ ରୂପ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମଶଃ ବିକାଶ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବାଳକ, କୁମାର, ଯୁବା ତଥା ବୃଦ୍ଧ ଆଦି ବହୁ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରେ। ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ମହାସମାଧି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଓ କାଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କ୍ରିୟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ବଦଳିଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଦାର୍ଥ କଠିନ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ରହେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁର କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରସ୍ଥ ଅସଂଖ୍ୟ ପରମାଣୁ ଜୀବକୋଷ, ଯାହାକି ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶକ୍ତି ମନ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଘଟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଚେତନ ଶକ୍ତି ଟାଣି ହୋଇ ଉଠେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ରୂପୀ ଖୋଳ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହୋଇଯାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠେ। ସୁପ୍ତ ବାସନା ସକଳ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଜୀବାତ୍ମା ପବନ ଭଳି ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଚକମକ ବାଷ୍ପର ବାଦଲ ଭଳି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ ପୃଥକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ପ୍ରଥମେ ଉଭୟ ଶରୀର, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଏକ ପତଳା ଚକମକ ଫିତା ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା କ୍ରମଶଃ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି ମୃତ୍ୟୁର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜୀବାତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟାଣ କରେ, ସେହି ସମୟରେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ତୀବ୍ରଗତିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭଳି ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଗତି କରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଜୀବାତ୍ମା ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ଗୁଣ, ଦୋଷ ତଥା ଚରିତ୍ରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ। ଯୋଗୀମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ପ୍ରୟାଣ କରିବାକୁ ହେବା ଉଚିତ। ମୋହବଶତଃ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କୋଳାହଳ, ଉଦ୍ବେଗ ଅଥବା ଶୋକ ପ୍ରକଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ପୃଥକ୍ ହେବା ପରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହିଠାରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନସାରା ଭଗବତ୍ ଚିନ୍ତାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବେ ଓ ଆଚରଣ ଠିକ୍ ରଖୁଥିବେ, ସେହିମାନେ କେବଳ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିର୍ମଳ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେଥିରେ ସକ୍ରିୟ ରୂପରେ ଭାଗ ନେବାର ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଷାଦ ଓ ଅଶାନ୍ତି, ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଜଂ ଜଂ ବାପି ସ୍ମରନ୍ ଭାବମ୍ ତ୍ୟଜତ୍ୟନ୍ତେ କଳେବରମ୍ ତ୍ୱମେବୈତି କୌନ୍ତେୟ ସଦା ତତ୍ ଭାବଭାବିତଃ। ଆୟୁ ଶେଷ ହୋଇ ମରଣ ଆସୁଥିବା କାଳ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧି ସମୟ। ଆଶୁ ଶେଷ ହୋଇ ମରଣ ଆସୁଥିବା କାଳ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧି ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ପରଜନ୍ମରେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭାବନା କଲେ ଦେବଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହୁଏ। ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ବିଷୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟକୁ ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ସ୍ୱତଃ ମନ ପରମାତ୍ମା ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ନୂଆ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଗାଈ ଘାସ ଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଚିତ୍ତ ସର୍ବଦା ବାଛୁରୀଠାରେ ଥାଏ, ସେହିପରି ଚିତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ରଖି ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ବିଷୟଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ।
ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରହୁଛି।